पाउणी आ। कदे तुसीं वेख्या भी किसी डॉक्टर ने जीन की पेंट पाई होवे, टी शर्ट पाई होवे ते प्रशन ते गया होवे ना। ये ताबिया वा तख्त आ। इस तख्त ते जिन्ने भी सेवा करनी उहदा डिसिपलिन आ। जे भैन ने करनी आ सिर ते पटकी होवे ते दुपट्टा वड्डा होवे, जे सिंह ने करनी उहदे गल च परना होना चाहिए, कुर्ता पजामा होना चाहिए। सेवा मारे मंगदे पर पहला स्कूले बच्चे पाए आपां निके निके ते पहले दिन बच्चे नूं पिडौत वर्दी भेज दिओ, अगले दिन कापी ते मैडम लिख दूगी इनू फाइन पै जाना जी, कल नूं वर्दी च ना आया जे पहली क्लास डिग्री कीती है। पहला अगले कहंदे यूनीफॉर्म जिहड़ा डिसिपलिन है वो जरूरी है, ते गुरु घर कोई डिसिपलिन नहीं, कोई नहीं। एक थां ते असीं गए ते घर वाले ने शराब पीती, जदों नूं महाराज दा सरूप चुकाउण लगे ते उहदे मूँह चों समैल आई, उदां ही पीड़ा चुक के गुरद्वारे छड्ड आए। इत्थे कई नौजवान आउंदे कच्छा पा के, कमाल होई पई, कोई डिसिपलिन नहीं गुरद्वारे दा। बाहर लिखिया हुंदा इत्थे धीआं भैणां सारे बैठे जोग कपड़े पा के, भैणां भी ते वीर भी। अगले सिर दे वालां नूं आंदे बाबा तू सिर पड़वाणा, मैं किधर नूं तुर पिया, आनंद लैणा, आखो सतनाम। ते गुरु पातशाह महाराज जी किरपा करे माफ़ कर देना, ये वचन जरूरी है समय मुताबक। ते मेरे हजूर पातशाह महाराज जी गरीब नवाज किरपा करते है, कहते हैं कि बाबा बुढ़ा जी सरूप तुसी चुको तो चौर असी करते हैं। हुण जदों प्रकाश का वेला आया तो बाबा जी सरूप रख के पिछे होए, तो गुरु अर्जन साहब कहते बाबा पिछां किधर जाना, प्रकाश भी तू कर। ते महाराज तुसी की करना, तो गुरु अर्जन साहब कहते असी चौर। ते अज मंजी साहब कथा होनी है, ते गुरु अर्जन साहब पासे होके कहते असी पढ़ावांगे, बाबा बुढ़ा जी तुसी करो। इन्ना दयाल गुरु। भाई गुरदास जी नूं लांदे सी महाराज जां बाबा बुढ़ा जी नूं, आप महाराज ने संगत च थल्ले बहना, कहना संगत मैनूं प्यारी है। महाराज ने बाणी लिखी आपस को जो जाने नीचा सो गणिया सब ते ऊंचा। इस घरे ओदी झोली भरनी जेड़ा नीवा हो, जेड़ा आखे मैनूं चौधरी बना दो ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं मिलना। इत्थे निमरता की झोली भरनी है। तो फिर महाराज आप ते अज दा उपदेश महीने दा सतगुरु करते हैं। आषाढ़ तपता तिस लगे हर नाव न जिना पास। महाराज कहते इस साड़ दा महीना आषाढ़, इस महीने च गर्मी गर्मी है चारे पासे, ते कहते इस गर्मी नूं दूर किया जा सकता AC ला के, पखा ला के, ठंडे पानी च नहा के। पर गुरु अर्जन साहब कहते संगते ये गर्मी का हल हो सकता, पर जिहड़ी तेरे अंदर अग लगी उहदा। हुण कई बंदे वल्लों गड्डी च AC, कोठी च AC, ते दफ्तर च भी AC लगा, ते कूनी एडी माड़ी, मत्थे ते तेड़ियां, हुण उहदा की इलाज करांगे, है ना। सच है ना भी तेरा बाहरला शरीर तो ठंडा हो जू, कॉटन का कपड़ा पा लेगा, 2-3 AC तेज कर लेगा 18 नंबर ते पानी भी ठंडा पी लेगा, पर जिहड़ी अंदर मचन दई इहदा हल की है। महाराज कहंदे ये महीना उन्होंने लूंदा अंदरों जिन्हां दे अंदर परमेश्वर दा नाम नहीं है। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। कहंदे जग जीवन, जग मैंने इस सृष्टि ते जीवन देण वाला, कट्ठा पाठ जग जीवन, सारी दुनिया नूं जीवन। आ तुहाडा साह रुक जे ना 2 मिनट, हस्पताल लै गए ना अपन 15 दिन आक्सीजन लाई ते 2.5 लाख बनाया, जो पूरी आ गई आक्सीजन फिर छुट्टी मिली तो 15 दिनों 2.5 लाख रुपया लिया सवास आउंदा। ते मारे कहंदे वे रोज़ छाला मारदा फिरदा, 24,000 सवास कदे अंदर आउंदा कदे बाहर आउंदा, कदे मत्था टेकन नहीं आउंदा। जे पाठ चलदा दूजे नूं कहंदा आ जा बाहर कुर्सी ते बहिने, भी अंदर बह जाएगा तो डराउंदे महाराज। जिसकी वस्त ते सागै रख है प्रभु की आज्ञा माने माथे। सगों इदां क्या करो जिन्ना चाह पानी पीता हो प्यारे आओ गुरु को चलिए, इत्थे गल्लां ना करो, आओ जिन्नियां ने सेवा करनी वो करो, दूजी अंदर ले जाया करो, तुहाडा भला हो जाऊगा। असीं बाहर नूं जाने इस करके भागां वालिओ। मारे कहंदे जग जीवन, दुनिया नूं जीवन वाला पुरख त्याग कै ओनू छड्डता असीं अज। जग जीवन बोलो बोलो जिन्हां नूं आउंदा जग जीवन पुरख त्याग कहंदे दुनिया नूं जीवन देण वाला वाहिगुरू सी, ओनू मैं छड्डता।
ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਆ 4 ਘੰਟੇ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਲੀਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਬੂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੰਘਣੀ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਭੈਣ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧ 'ਚ ਮੱਧ ਭਾਗ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਨੰਦ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੱਕਾ ਲੜਨਗੇ ਰਾਜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਛੱਡਤਾ ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। ਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਉੱਠਣਾ। ਉਹ ਬਲੈਤੀਆ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਠਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 7 ਵਜੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੌਂ ਗਏ ਆਪੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, 4 ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਛੱਡਤਾ ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਨਸ ਦੀ ਆਸ। ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ। ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੈਗਰੂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਭਾਏ ਬਗੁਚੀਐ ਗਲ ਪਾਈਸ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਭਾਏ ਵਗੁਚੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਲ ਪਈਸ, ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਗਲ ਪਈਸ ਔਂਕੜ ਸੱਸੇ ਨੂੰ, ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦਣ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਵਾਗਰੂ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਟੱਬਰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 200 500 200 ਤੇ ਐਡੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਲਾਗੇ ਖੜੋਤਾ ਸੀ ਨਾਈ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾਂ ਚਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਈ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 15-16 ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬੜਾ, ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਵਤਾ ਕੁਵਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬਹਿਣਾ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ
ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਹਕ ਡੀਕਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਡੀਕਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਡੀਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਊ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫਾਈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਔਖੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰੱਸਾ ਲੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਵੇਖੋ ਕੋਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ, ਦੁੱਧ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਬਟੂਏ ਭਰੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਐਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੱਚਾਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਥਾ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਡੀਕਣ ਦਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੁੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਆਊਗਾ, ਕਥਾ ਆਊਗੀ, ਕੀਰਤਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਦੂਏ ਭਾਏ ਵਗੁੱਚੀਐ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੰਗਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਆ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਈ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਵਾ ਲਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਦਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਤਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਲ ਪਈ ਜਮ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਢੇਰ ਲਾਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੈਣੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਢੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ ਜੇ ਤੇ ਕਥਾ ਮੰਨਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸੂਟ ਪਾੜ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਐਨ ਚਮਕਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਾਤ ਕਾਹਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਆਟਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਂਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨਕੰਮਿਆਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਕੋ ਆਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਕੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਧਰਮਕੋਟ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਆ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਸੌਖੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਤੀ ਪੁੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ, ਬਸ ਕੁਰੰਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਭਾਏ ਵਗੁੱਚੀ ਹੈ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਨੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਖਿਆਸ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗਾ, ਫੜ ਗਏ ਜੀ,
जैसा बीजेगा फल तेरे, जैसा बीजेगा मेरे प्यारे फल तेरे, मेरे जैसा बीजेगा चंगा बीज लो चंगा। आ रोज बापू कोल 50-60 मिनट बीज आ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਏ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ 400 ਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇ 4 ਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਮਿਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਪੰਜੂ ਚੌਕਾ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨੀਤੀ ਭੈੜੀ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਤੰਗ ਆ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤੰਗ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਟਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਵੇਚਦੇ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗੋ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੰਡਤਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਦਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਪ ਜਿਹਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਛਤਰ ਝੁਲਣੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਡਤ ਦੁਰਗੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਿਆ ਮੈਂ ਉਦਣ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਜਾਊਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਇਧਰ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਤੇ 60 ਤੇ 12 72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਐ ਸਰੂਪ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਭਰਵੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਐ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਏ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਏ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਣ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਗਇਓ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਸੋਟਾ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਐ। ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਏ? ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਟਵਕ ਟਵਕ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਕੋਈ DJP, ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛਾ ਭੌ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਝੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਝੂਰੀਆ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਾਟਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਝੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇਂ PR ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਲਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਗਲਿਆ ਹੋ,
ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਊ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਲਾਇਤ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦਵਾਇਆ। ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਣ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਈਆਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਪੈਲਸ। ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕਿਤੇ 26-27 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਲਟੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਕੁੜਤਾ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਈ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਊ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਉਦਾਂ ਤੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖੋਪੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਾਰ ਲੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੁਰਗੋ, ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਤਖਤ ਝੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਚੌਰ ਹੁੰਦਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਏ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਅੱਛਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਖਤ ਝੁੱਲਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਝੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਜੋ ਕਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਂਭਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਾਬਾ ਦੁਰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਜੰਮਦਾ ਏ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਮਰਦਾ ਏ ਫੇਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ PR ਦੇ ਦੇ। PR ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਤੌਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜੀ, ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਥਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੜੀ ਚਲੇਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਢ ਲਵੇਂਗਾ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਸ਼ੂਤਾਨੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਲੰਘਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਸ਼ੂਤਾਨੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਅਦਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਚਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 60 ਦੇ ਹੋ ਗਏ 70 ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ, ਹੌਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿਨ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਏ ਸੋ ਦਰਗੇ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਝੋਲੀ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਭਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਹਿੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ। ਹਰ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਬੱਦੀਆਂ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਾ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਆ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਟੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਕੌਣ ਦਊ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹਵਾ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਾ ਸਕਦੇ, ਫਲੌਰ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਜਾ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਐ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਕ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚੰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਹੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਚਲੇ ਤਿਆਰੀ ਤਿਉਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਜਨ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਉਹ ਕੁਤਬੀ ਸਤਾਰਾ ਏ ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲਿੱਦ ਪਾਵਾ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਦਾਸ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਤੀ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਖਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਐ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। कहते मालक हुंदे साधु, गलती हो गई। कहते जी कुछ नहीं हुई। कहते किदां गए सी? कहते जाईदा किदां जिद्दां गुरु के महल जाते है। पंजवें पातशाह दे महल सी ना मात गंगा। कहते फिर किते ना किते होई आ। फिर ऐसी सट लगी कोई नाल नहीं लिया। साधु को मिलने साथ नहीं जाए। चुप करके कल्ले ही तुर पै, सिर ते रख ली लस्सी। ते जदों नंगे पैरी गए ते बाबा बुढ़ा जी अगले पासे बैठे, माता दे चरनां च खून सिम गए। इबादत कर, इबादत करना गल बनती किसी की अज बनती। बैठिया संगतां इत्थे गुरमुख प्यारियां, सो महाराज सच्चे पातशाह दया दे सागर दाते है, रहमतां करदे है। सो गुरमुख परिवार तारपुर तो महाराज दे घर झाड़ू फेरिया, उन्हां दी बिटिया पीआर होई आ। सारा लंगर दियां सेवावां परिवार ने, गुरु दी किरपा। मैं माफ़ी चाहना क्योंकि मैनू नहीं आख्या, मैं पर रह नहीं हुंदा ना, ते परिवार दा मैं नां नहीं लिया। धन्नवाद कीता कि इस घरे गुरु की सेवा की ते रुलदियां तो कित्थे बचाया। सारी संगत ने हुण लंगर च जाना वा। महाराज की किरपा होर भी संगतां बैठियां, मेरे वर्गे इस घर आए सी तुर के। अज महाराज ने बादशाह बनाया। ते आपां नहीं जानते ग्रंथ बहुते मैं पढ़े नहीं, ना मैं विद्वान हाँ। मैं 8 सालां च ये चीज़ जरूर वेखी आ भी बाबा बौली साहब वाला जो दयाल हुंदा ना, तो फिर कमी नहीं रह दिंदा। इन्ना कि इदां दियां संगतां दास नूं मिलियां, इन्ना प्यार दिता, मेरे कोल शब्द नहीं। वो मैनूं दिता वेंदा वो आ भी ये मेरे घर कूकर आ, ਉਹਨੇ आपे मेहर करनी। तो उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने जो चरण वेखे ना माता गंगा दे, लहू सिमिया। हुण सेवा तो कोई करदा नहीं, सीधा कहने बाबा आउंदियां ही अरदास कर दे। इदां नहीं, भांडे मांजने पैणे, झाड़ू फेरना पैना वा, चौर करना पैना, संगतां नूं छकाउणा पैना जल पानी। कहंदे ना गुरु रब रुसे ते गुरु मनाओ। जो गुरु रुस जे तो संगत मना लो, तो जो संगत रुस गई तो फिर खत्म, फिर कहानी खत्म। तो महाराज सच्चे पातशाह बाबा बुढ़ा जी भज के अगों गए। कहते मां अज तो आनंद आ गया, भुख बड़ी लगी, तुसीं ते टाइम ते ही आ गए। सेवा कबूल हो गई। आप लस्सी वाली चाटी लवाई, प्रशादे फड़े, बिन बोलिया सब कुछ। जो रोटी खोल के ते उस वेले माता दे अंदरों बेदन सी, बोले नहीं। महाराज कृपा कर दिओ, अंदर फटिया पिया सी। इत्थे भी कई विचारियां रूहां अंदरों ही रब जानदा। इन्नी क भावना ना हंझू आए। जो हंझू आए बाबे बुढ़े ने हंझुआं चों पढ़ लिया। अज नहीं क्या मैनू पुत चाहिदा, सिर्फ जो रोटी खुल गई तो अखां च हंझू इत्थे आए ना, बाबे बुढ़े दे नेत्र पे वो कुतबी सितारा है, जिन्हों गुरु नानक रब ने इत्थे ला छड़िया। ते जदों फिर गंढा रख के मुक्की मारी, विचों ओदी गंढ जिहड़ी सी वो बुड़क के बाहर गई। कहंदे लै माता ऐदां दा योधा पैदा होएगा जिहड़ा दुश्मन दा सिर फेंक के रख। छठम पीर बैठा गुर पारी, छठम पीर बैठा गुर पारी, छठम पीर छठम पीर बैठा गुर पारी, छठम पीर बैठा गुर पारी, छठम पीर बैठा गुर पारी, छठम पीर बैठा गुर पारी। चढ़िया जी अज सच दा चंद्रमा, चढ़िया जी अज सच दा चंद्रमा, चढ़िया जी अज
ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਰੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਰੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਰੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇਵ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਂਦੇ 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 ਤੇਰੀ ਚੜਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ 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 ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦਾ ਬੜਾ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਥਾ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਥਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਮਾਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਐਨ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛੜਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋੜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਐ ਹੱਸ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦ ਤੇ ਔਲੀ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਚੁਗਣ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਜਨੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਗੀਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜੀ ਕਲਮ ਲਵਾਤ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ 60 ਮਕੀਰ ਬੈਠਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਆਪ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੇ 7 ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਲੜਨਾ ਦਾਤਾ ਇਹ ਦਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਝੋਲੀ ਪਵਾਈ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਝੋਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰਨਾ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਪਾਊਗਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਛਕਣੇ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਜੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਗ ਕੀਤੇ ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਿਣਕਣਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਨਾ
ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪਾਟੀ ਜਾਂਦੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਹਾਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਡਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।